Louvado seja o Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite. Para aqueles que estão recém entrando nesta conferência, não participaram ontem à noite, mas estão participando pela primeira vez hoje à noite, queremos dar as boas-vindas a vocês. Todos são bem-vindos à Conferência Global de Setembro de 2020. Nós estamos transmitindo ao vivo do auditório da igreja em São Paulo, no bairro Butantã, em São Paulo. Estamos nesse lugar maravilhoso, toda a equipe aqui está trabalhando, está servindo, transmitindo as imagens e o som. Esperamos que todos vocês, em suas casas, possam desfrutar a palavra esta noite e sentir de perto a presença de Deus. Que Deus possa falar a cada coração, consolar cada coração e encorajar a cada um, para que nós possamos prosseguir. Nós queremos lembrar os irmãos da palavra de ontem à noite. Esta conferência tem como tema, Deus nos chama para o seu reino e glória. E esta conferência se baseia nas duas epístolas aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda epístola aos Tessalonicenses. E gastamos bastante tempo para contextualizar um pouco para os irmãos esta epístola, onde essa epístola foi escrita, para quem foi escrita, a situação dos Tessalonicenses naquela época. Então, a igreja em Tessalônica era uma igreja relativamente nova, na verdade muito nova, e Paulo permaneceu lá poucos meses, foi mais do que 3 semanas, mas poucos meses, o tempo suficiente para fortalecer uma igreja. Ele trabalhou lá e também foi suprido pela igreja em Filipos, 2 vezes ao menos. Então, nós apresentamos vários versículos, comprovando que o tempo de estadia de Paulo em Tessalônica durou pelo menos alguns meses, para ele poder trabalhar. E ele trabalhou, ele teve um emprego, trabalhou com as próprias mãos para poder se sustentar, para não ser um peso para os tessalonicenses. Então, nesse tempo, ele laborou muito. Ele usou o termo nesta epístola, que ele trabalhou servindo os tessalonicenses, e ele apresentou palavras de encorajamento. O tempo que ele ficou não foi suficiente para ele lançar todos os fundamentos da verdade, então houve alguma deficiência e os tessalonicenses ficaram bastante preocupados por causa da perseguição que houve depois que Paulo saiu de lá. Houve mortes, houve martírio, e então eles ficaram bastante preocupados que os santos, os irmãos que dormiram no Senhor, que morreram no Senhor, eles não tinham muita clareza das verdades sobre isso, e eles achavam que esses irmãos não iriam participar mais do arrebatamento. Então Paulo teve de ajustar, teve de orientá-los e aperfeiçoá-los nessa questão e esclarecê-los, consolando os seus corações e encorajando-os. Na segunda epístola, ele continua com exortações, com ajustes, correções, equilibrando os tessalonicenses até no seu viver diário. Então, Paulo apresenta nessa epístola um tripé maravilhoso, que é a estrutura da nossa vida cristã. O que ele apresenta nessa epístola de 1 Tessalonicenses é uma vida cristã normal. Nós costumamos, queridos irmãos, especialmente quando falamos da vida cristã, imediatamente nós associamos a vida cristã a milagres, a coisas mirabolantes. Não, irmãos. Deus quer que nós tenhamos uma vida cristã normal. Milagres vão acontecer? Vão acontecer. Vão acontecer. Mas os milagres vêm através de uma vida normal que nós temos diante do Senhor. Então Paulo apresentou para os tessalonicenses os itens para que nós possamos ter uma vida cristã normal, uma vida cristã santa, com vistas a quê? Visando a quê? Visando uma vida da igreja normal. Esse era o intuito de Paulo. Então, ele apresentou esses itens e ele apresentou daí a estrutura da vida cristã e a estrutura da vida da igreja, que são 3 itens. É fé, que mais? A obra de fé, depois o labor de amor
e a perseverança da esperança. Ou seja, é fé, amor e esperança. A fé, nós vimos, está relacionada à obra, é a natureza e a força que impulsiona a nossa obra diante do Senhor. O amor é o que nos motiva. O amor é o que nos motiva, é a característica do nosso labor. Aqui não é só trabalho, não, é labor. Labor é algo que exige todo o nosso ser, exige engajamento, foco e comprometimento. É isso que Deus quer de nós. Então, esse amor é o que nos motiva. E terceiro, 이러한 사랑이 우리를 전진하게 합니다. 소망은 인내와 관련되어 있습니다. 왜 마지막까지 우리가 인내하죠? 왜냐하면 우리에게 소망이 있기 때문인 것입니다. 이 소망은 주님의 오심과 관련되어 있습니다. 건축을 예로 들 적에 믿음은 시작이요, 사랑은 모든 과정이요, 그리고 소망은 결말인 것입니다. 믿음은 하나님과 관련되어 있고, 그리고 사랑은 형제들과 관련되어 있습니다. 성도들 관련되어 있고, 그리고 소망은 주님의 오심과 주님과 관련되어 있습니다. 그래서 이런 새로운 교회에게 바울은 이런 방식으로 교통을 했고, 바울은 이 글을 쓸 적에, 이 두 서신을 쓸 적에 거기서 나간 지 얼마 안 있어서 그러한 편지를 썼습니다. 어저께 우리가 거기에 좀 복잡한, 거기에 외에 나가며 동역자가 왔다 보내고 다시금 돌아오고 하는 그런 것을 교통했습니다. 어저께 말씀 가운데에서 복음의 능력을 교통했습니다. 이것이 어저께 말씀의 제목이었습니다. 복음의 능력. 복음은 말로 전할 뿐만 아니라 사람을 얻는데 이 복음은 하나님의 능력입니다. 안 믿는 사람뿐만 아니라 새로운 사람뿐만 아니라 이 복음은 우리 삶 가운데 오늘날 우리 모두에게 역사할 필요가 있습니다. 복음은 하나님의 능력입니다. 믿는 자와 믿지 않는 모든 자에게 능력인 것입니다. 복음은 능력이 있습니다. 사람을 병케 합니다. 생명을 병케 합니다. 그래서 우리는 이것을 믿을 필요가 있습니다. 복음은 능력이 사람을 구원할 수 있는 능력, 우리를 구원할 수 있습니다. 많은 경우에 현재의 그 상황 때문에 우리는 주님을 바라보지 않을 수가 있습니다. 우리는 상황을 바라보고 믿음으로 행하지 않고 우리가 보는 것으로 행합니다. 점차적으로 우리의 믿음이 사랑이 식어가며 소망을 잃어버리게 됩니다. 그래서 우리는 돌이킬 필요가 있습니다. 복음은 외부 사람에게만 전하는 것이 아닙니다. 그렇습니다. 은혜 복음이 있고 초기 그러한 복음이 있습니다. 복음을 말할 적에는 이웃과 안 믿는 사람, 친구들에게 전하는 것으로 생각합니다. 그러나 오늘날 주님이 하시는 말씀은, 데살로니가 전후서를 통해서 하시는 말씀은, 복음은 오늘 저녁에 나와 당신을 위해서 있는 것입니다. 나는 복음을 믿을 필요가 있습니다. 이 복음이 나를 구원할 수 있다는 것을 믿을 필요가 있습니다. 이 복음이 나를 구원했을 뿐만 아니라 영원한 멸망으로부터 구원했을 뿐만 아니라 또 이 복음은 나로 하나님과 연결시킨 것입니다. 데살로니가 교회, 거기에 아버지와 연결한 것입니다. 주님이 우리에게 주신, 얼마 전에 주신 그 이상으로 볼 적에 마지막 몇 달 동안 우리에게 주신 새로운 이상을 볼 적에 데살로니가 교회는 완전히 하나님과 연결된 그러한 교회였습니다. 하나님이 원하시는 것은 오늘 저녁에 복음을 통해서 하나님과 우리를 연결하는 것입니다. 오늘 저녁에 내가 여기서 뭘 하는지 압니까? 내가 여기서 복음을 전하고 있는 것입니다. 나와 당신을 위해서 나는 이 복음을 믿습니다. 우리 모두가 복음은 무엇인가를 전할 적에 우리가 전하는 그것을 믿을 필요가 있습니다. 우리가 읽는 것을 믿을 필요가 있고 하나님 우리에게 주신 것을 믿을 필요가 있는 것입니다. 그래서 우리가 믿는 것은 이 복음이 사람을 변화시킨다는 것입니다. 이러한 일이 데살로니가 교회에 일어났습니다. 즉시로 바울은 그런 제시를 할 적에, 그가 하나님 말씀 그 서론을 말할 적에 여기서 보여준 것은, 복음은 5절에 데살로니가서 1장 5절
여기서 보여준 것은 데살로니가 성도들에게 말로만 온 것이 아니라 하나님의 능력으로 온 것입니다. 성령의 능력으로 나타난 것입니다. 어디에 근거하고 있죠? 바울의 행함, 바울의 어떠함. 복음은 말뿐만 아니라 우리의 복음이라고 말합니다. 말뿐만이 아닙니다. 복음은, 바울의 복음은 볼 수 있는 것입니다. 그의 삶인 것입니다. 그가 인도하는 것과 그가 말하는 것과 그가 사람들을 다루는 모습과 이것이 데살로니가 성도들을 이끌었습니다. 그들이 바울을 본받는 사람들이 된 것입니다. 바울은 5절, 6절 여기서 데살로니가 성도들이 바울을 본받는 자들이 되었습니다. 후에 그들 스스로가 또 본이 되었습니다. 다른 교회들의 본이 된 것입니다. 본받도록 이러한 돌아가는 모습이 아름다운 것입니다. 하나님의 생명이 우리 삶 가운데 두드러지게 변함이 보일 것이며 사람들이 그걸 볼 적에 또 하나님을 믿을 수 있는 것입니다. 어저께 우리가 두 구절을 결론 내리지 못했습니다. 오늘 저녁에 그것을 말하기 원합니다. 그것은 9절 10절입니다. 내가 이것을 먼저 읽기 원합니다. 데살로니가전서 1장 9절 10절. 저희가 우리에 대하여 스스로 고하기를 우리가 어떻게 마게도니아와 아가야 8절에서 데살로니가 형제들이여 하나님 말씀을 듣고 마게도니아와 아가야 들릴 뿐 아니라 너희 믿음의 소문이 각처에 퍼진 고로 우리는 아무 말도 할 것이 없노라. 참으로 영향력이 있었습니다. 고린도 데살로니가 형제들의 그 간증, 그들이 변한 모습, 새로운 교회였지만은 몇 달 안 됐지만은 눈에 띄도록 그들이 변했습니다. 오늘 이러한 변화를 우리가 첨가된 변화를 보기를 원합니다. 저희가 우리에 대하여 스스로 고하기를 우리가 어떻게 너희 가운데 들어간 것과 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 사시고 참되신 하나님을 섬기며 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께 돌아와서 사시고 참되신 하나님을 섬기며 또 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 그의 아들이 하늘로부터 강림하심 기다린다고 말하니 이는 장래 노하심을 우리를 건지시는 예수시니라. 그러한 변화됨은 참으로 놀라웠습니다. 그것은 영향력이 있었습니다. 온 지역에 소문이 났고 영향을 주었습니다. 이러한 영향력은 그들 가운데 사도들이 갔기 때문에 일어난 것입니다. 바울은 다시 한번 말합니다. 기적을 말하지 않습니다. 외부적인 일들이 아닙니다. 눈에 보이는 것들이 아닙니다. 오늘날 사람들, 크리스찬들이 추구하는 그러한 것이 아닙니다. 눈에 띄는 것들, 이것들 사람들이 이런 것들을 사람들이 찾고 있습니다. 그리고 사람의 생명의 변화에 대해서는 별로 관심을 갖지 않습니다. 우리가 너희 가운데 있음으로 인해서 이러한 놀라운 변화가 있었다는 것을 말하는 것입니다. 매우 중요한 것은 우리의 간증이 중요합니다. 그것이 나타나며 그것은 복음의 능력인 것입니다. 사람의 생명을 변화시킵니다. 세 사건이 일어났습니다. 첫 번째 일은 우상을 저버렸습니다. 하나님께로 돌이켰습니다. 여기 돌이킨다는 것은 원어를 볼 적에 포르투갈 말로도 원어로 말할 적에는 돌아간다는 것입니다. 내가 이쪽을 보고 있다가 돌아왔다는 것은 반대로 돌아온다는 것입니다. 교통에서도 오른쪽으로 돌아가라. 돌아간다는 그 말인 것입니다. 완전히 180도로 돌아가서 돌아와라. 돌아온다는 뜻입니다. 데살로니가 인들은 성도들은 우상을 섬기던 자들이었습니다. 마게도니아 지방은
지방은 눈에 띄도록 우상이 많았습니다. 그들이 우상을 놔두고 하나님께로 돌이켰습니다. 얼마나 큰 놀라운 일입니까? 사랑하는 형제들이요, 죄를 놔두고 하나님께 돌아오는 문제가 있습니다. 또 하나는 우상을 놔두고 하나님께 돌이키는 것이 있습니다. 많은 크리스찬들이 오늘날도 죄를 놔두고 큰 죄들을 놔두고 주님께 돌이킵니다. 그러나 우상을 놔두고 돌이켰습니까? 나는 여기서 우상에 대해서 교통하기를 원합니다. 시간이 별로 없습니다. 좀 더 장래 후에 여기에 대해서 좀 더 우상에 대해서 자세하게 말하기를 원합니다. 우리는 우상 없다, 우리 우상 섬기지 않는다, 이 나라에서 서양에서 브라질에는 그게 우상이 많지 않다. 그러나 나는 설명하기 원합니다. 믿지 않는 사람들, 하나님이 없다고 말하는 사람들, 사람의 본질에 대해서 먼저 교통하기를 원합니다. 하나님 안 믿는 사람들이 있습니까? 하나님이 없다 말하는 사람들이 있습니다. 우리가 믿는 그러한 하나님이 없다고 말합니다. 그러나 참된 안 믿는 사람은 없습니다. 안 믿는 사람도, 하나님이 없다고 말하는 사람도 자기 스스로의 하나님이 있습니다. 자기 하나님을 그들이 섬기고 있습니다. 참된 하나님을 섬기는 것이 아니라 자기의 하나님을 섬깁니다. 그래서 전도서 3장 11절, 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람에게 영혼을 마음에 주셨느니라. 영혼을 사모하는 마음이라 그러지만 원어로 볼 적에 영혼을 마음에 주셨느니라. 데살로니가전서 5장 23절 두 구절을 같이 설명하기 원합니다. 평강의 하나님이 친히 너희로 온전히 거룩하게 하시고 너희 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도의 강림하실 때 흠없게 보존되기를 원하노라. 이 구절을 볼 적에 이것은 참으로 혁신적인, 혁명적인 그러한 구절입니다. 많은 크리스찬들이 이것을 모르고 있었습니다. 교회 생활하는 우리들에게 이것이 우리에게 열렸습니다. 이 구절이 보여주는 것은 사람의 구성을 말합니다. 사람이 어떻게 형성되어 있는가, 세 부분으로 되어 있습니다. 사람에게는 영이 있고 혼이 있고 몸이 있습니다. 이것을 세 원으로 그릴 수가 있습니다. 바깥 원이 있고 그것은 우리 몸을 말합니다. 물질적인 눈에 뵈는 그러한 몸입니다. 머리, 몸, 머리, 어깨, 무릎, 팔 이런 몸인 것입니다. 그리고 두 번째 원이 있는데 그것은 우리 혼입니다. 우리의 심리적인 부분. 이거 세 부분으로 되어 있죠. 우리의 생각, 우리의 감정, 그리고 결정하는 그러한 의지가 있습니다. 생각, 감정, 의지. 그리고 그 더 깊은 곳에 가운데 사람의 영이 있습니다. 많은 사람들은 사람 안에 이러한 영이 있다는 것을 그러한 인식이 없습니다. 사람은 몸을 보고 이 몸이 병이 날 적에 의사를 찾아갑니다. 팬데미아 가운데 많은 의사들을 찾아갑니다. 또 치료를 합니다. 그러나 병은 이러한 몸뿐만 아니라 이러한 팬데미아 가운데 감정의 문제가 있을 수 있습니다. 사람의 감정이 이제 많은 타격을 받습니다. 그럴 적에 심리학자들을 찾고 정신 그런 그 심리학자들을 의사를 찾습니다. 사람의 이 심리 부분에 문제가 있을 수 있고 몸에 문제 있을 수가 있습니다. 그러나 많은 사람들은 사람들 안에 사람의 영이 있다는 것을 모릅니다. 이러한 사람의 영이 참으로
가장 중심 부분에 숨어 있습니다. 여기 우리 전도서 3장 11절에 우리가 읽었습니다. 사람에게 영혼을 마음에 주셨다고 말합니다. 영혼인 것입니다. 영원함입니다. 그거는 질 수가 없습니다. 영원함은 마치 그 블랙 이 우주에 있는 그 블랙홀처럼 그 안에 뭘 집어넣으면 없어집니다. 사람이 존재할 때부터 사람들은 찾았습니다. 이러한 빈 공간을 물질로 채우기를 원했습니다. 참으로 또한 그 혼에 또한 만족으로 그것을 채우기 원했습니다. 물질로, 돈으로, 그리고 집과 자동차와 그리고 배와 그리고 또 만족, 여행 가는 것과 노락과 엔터테인먼트와 사람이 그것을 그 빈 공간을 채우기를 원하지만은 채울 수가 없습니다. 왜냐하면은 사람 안에 이러한 영원함이 있기 때문입니다. 이것이 바로 사람의 영인 것입니다. 오로지 한 사람만 이것을 채울 수 있습니다. 하나님만이 이 빈 공간을 채울 수가 있는 것입니다. 하나님을 믿지 않는다고 말하는 사람들, 무신론자들, 그들은 자기 하나님을 만들어서 그 빈 공간을 채우고 있는 것입니다. 무신론자라 말하는 사람에게 물어보십시오. 그의 삶을 볼 적에 그 사람은 무엇인가를 경배합니다. 내가 여기 상파울에 지금 머물고 있는데 여기서 참으로 좋은 음식을 먹고 있고 형제들과 굉장히 그 공급을 잘 받고 있습니다. 우리에게는 위가 있습니다. 음식을 채우고 모두가 먹기 원하며 배고플 적에 먹기 원합니다. 그리고 형제들이요, 영적으로 말할 적에 이런 예를 들 적에 우리의 그 영적인 위가 있습니다. 영에도 위가 있습니다. 사람은 경배하고 필요함이 하나님을 경배할 그런 필요함이 사람 안에 있습니다. 그래서 인디안들 그 숲속에 사는 정글에 사는 복음을 안 들어본 적이 없는 사람이라 하더라도 그들이 무엇인가를 만들고 경배합니다. 애굽 사람들도 그들이 그 별과 달을 신으로 만들고 섬겼습니다. 그 안에 있는 그 영혼, 빈 공간을 채우기 위함인 것입니다. 사람 또한 먹을 필요가 있습니다. 영에도 위가 있습니다. 그것을 합당하게 먹느냐, 합당하게 먹지 않느냐. 우리가 저 물질로서도 야채와 적합한 것을 잘 먹는지 합당하게 먹는지 안 먹는지는 다른 문제입니다. 그러나 hamburger와 또 감자 튀긴 것과 큰 거를 그런 걸 먹는다면은 그리고 거기에 아주 달달한 큰 이런 것을 먹는다면은 그가 먹는 방법은 각 사람마다 틀립니다. 영적인 위도 마찬가지입니다. 모든 사람이 하나님을 경배합니다. 참 하나님이든 그리고 거짓 하나님이거든 모두가 경배를 합니다. 중간은 없습니다. 많은 경우에 우리는 우상과 눈에 띄는 그 우상 숭배와 착각을 합니다. 우리가 이것을 이거 우리는 그 눈에 띄는 그런 우상 같은 거 우리는 없다. 우리는 그런 거 상관없다. 그렇지 않습니다. 오늘 저녁에 당신과 나에게 무엇인가 말하기를 원합니다. 중국을 말할 적에 거기에 우상이 많이 있습니다. 인도도 그러합니다. 유럽을 보십시오. 저 유럽에는 우상이 많지 않다. 미국이 특히 더 그렇다. 우상이 많지 않다. 눈에 보이는 우상은 없습니다. 우상은 두 종류가 있는 것입니다. 하나는 눈에 뵈는 것과 눈에 안 뵈는 그러한 우상이 있습니다. 어떤 것이 더 안 좋습니까? 우상의 눈에 띄는 많은 그러한 나라를 갈 적에 많은 어떤 형상들이 있습니다. 안데 산맥을 가더라도 거기에 원주민들을 볼 적에 많은
그런 우상들이 있습니다. 캐톨릭과 섞여 있습니다. 캐톨릭에 많은 우상들이 있습니다. 우리는 모든 사람들을 사랑합니다. 캐톨릭도 사랑합니다. 그러나 우리가 캐톨릭 안에 많은 그런 우상들이 있습니다. 형상들이 있습니다. 그 눈에 안 뵈는 하나님을 섬기기가 쉽지 않습니다. 그렇기 때문에 눈에 뵈는 하나님을 만들어서 섬기기 원하는 것입니다. 그래서 그런 것을 발견하기는 쉽습니다. 아, 이것은 우상이다. 나하고는 상관없다. 나 우리 집에는 아무런 이상의 우상이 없다. 그러나 내가 물어봅니다. 눈에 안 뵈는 우상은 어떠합니까? 눈에 안 뵈는 우상. 우상이 무엇입니까? 우상이 무엇이죠? 하나님을 대체하는 것입니다. 하나님 위치를 대체하는 것. 그래서 이것은 강교하게 우리가 오늘 우리가 전진하는 것을 막는 것이 무엇입니까? 우리가 하나님의 군대로 입대하고 전진하며 우리가 하나님께 헌신하고 초점을 같이 하고 주님의 오심을 준비하며 앞당기고 우상이 무엇이죠? 성경에 있는 우상. 눈에 뵈는 그런 우상뿐만 아니라 눈에 안 보이는 우상들. 테크닉이 발달한 이런 서양에서 우상이 없다고 말하지 마십시오. 나는 시간이 많지 않습니다. 어떤 사람들이 우상이 될 수 있습니다. 청소년들은, 젊은이들은 우상들이 있습니다. 음악 가운데 영화, 또 운동, 정치, 교회 안에서도 우상들이 있습니다. 그런 오락과 운동과 예술과 형제들 집 안에도 그러한 어떤 사람들의 이런 사진들이 있습니다. 이것이 바로 우상인 것입니다. 그것은 이미지는 아니지만은 하나님의 이미지는 아니지만은 눈에 안 보이는 우상인 것입니다. 거기 있습니다. 우리 마음을 빼앗는 하나님을 대체하는 경배하는 존중하고 경배하는 그래서 오늘날 우상은 세 다리가 있습니다. 데살로니가 교회에서도 믿음, 사랑, 소망 세 다리가 있습니다. 믿음, 사랑, 소망인 것입니다. 우상도 세 다리가 있습니다. 눈에 안 보이는 테크닉과 돈과 그리고 능력과 관련해서 돈은 그런 파워와 관련된 것이고 또 하나는 어떠한 오락인 것입니다. 테크닉, 그게 핸드폰이 될 수 있고 엔터테인먼트도 될 수가 있고 사랑은 돈과 관련되어 있습니다. 모든 일만하게 근원이 돈이라고 말했습니다. 소망은 우리가 주님의 오심을 기다리는 것인데 이 세상 우상 가운데 있는 이들은 더 놀고 더 즐기고 하는 그것을 기다립니다. 넷플릭스 그리고 TV와 집에 있지만은 넷플릭이 있다. 이것을 내가 싸게 할 테니까 이것을 봐라. 많은 오락과 이러한 것들을 우리에게 제시합니다. 돈을 더 벌므로써 더 오락을 더 즐기고 하는 이러한 것입니다. 사랑하는 형제들이요. 어떤 이들은 자기의 직업이 첫째입니다. 교육일 수도 있습니다. 오락, 쾌락 이것이 우상이 될 수 있습니다. 내가 물어봅니다. 테크놀로지, 돈, 그리고 쾌락. 성경은 이것을 바벨탑이라고 말합니다. 오늘날 큰 성 바벨론입니다. 하나님은 이것을 깨고 있습니다. 이러한 일이 시작되었습니다. 우리는 이런 것에 소망을 두고서는 안 됩니다. 이러한 말씀, 우상을 놔뒀다는 것.
하나님께 돌이키는 것은 só para os Tessalonicenses. 데살로니가 성도들만을 위한 것이 아니라 초신자들에게 주어지는 말씀뿐만 아니라 Diante do 우리 Senhor, 모두가 주님 앞에 perguntar 가서 ao Senhor, 물어볼 필요가 있습니다. 주님, tenho ídolos? 나에게 우상이 있습니까? Eu vou só apontar item no mundo moderno 현대 사회에 que é 한 um 가지 verdadeiro ídolo. 참된 우상이 É o 있습니다. nosso telefone celular. 핸드폰, É um verdadeiro ídolo. 참된 우상인 것입니다. Nas conferências na instância, a 특별 gente 집회 atende os 때 irmãos, 거기서 형제들을 a gente 우리가 atende os irmãos. Então, 우리가 교통합니다. vira e mexe vem uns irmãos falar com a gente. 형제들이 우리 와서 Irmão 말합니다. Ezra, 에스라 dá 형제요, um aviso lá na frente, eu perdi o meu celular. 아 내가 핸드폰을 잊어먹었으니까 좀 광고 좀 해달라. É um Samsung. 거기에 삼성 그 핸드폰인데 Pode dar esse aviso, por favor? 이런 광고를 좀 해줄 수 있습니까? Nunca ninguém veio para mim dizer, irmão Ezra, 어느 irmão 누구도 Ezra, 나에게 eu 와서 perdi minha Bíblia. 아 내가 성경을 잊어버렸는데 이거 좀 찾아주십시오. Gordinha, grande, 그것이 uma Bíblia de estudo, você pode dar aviso para mim? 검정색으로 되어 있는데 가서 이걸 좀 찾아주십시오. 그렇게 말하는 사람은 아무도 없었습니다. Quando a gente acorda, 우리가 깰 적에 qual é a primeira coisa que a gente 제일 먼저 만지는 것이 무엇입니까? 제일 먼저 보는 것이 무엇입니까? 성경을 봅니까? é se ajoelhar para orar? 그리고 무릎을 꿇고 기도합니까? As pessoas fazem é pegar o celular, 첫 번째 하는 것은 핸드폰을 às vezes 잡습니다. ouve WhatsApp de Deus, né? 왓삽 왓삽이 왔는지 어떤 연락이 Deus 왔는지 enviou um WhatsApp para mim de noite. 하나님이 밤에 왓삽을 통해 나에게 Teve mensagem. 메시지를 보냅니까? 아닙니다. 다른 메시지를 보기 O 원합니다. lugar de Deus é ídolo. 하나님을 대체하는 그러한 모든 것이 우상인 것입니다. Estão 많은 청소년들 totalmente usurpados com os videogames. 비디오 게임에 아주 사로잡힌 그러한 청소년들이 있습니다. 성경 읽을 시간이 없고 기도할 시간도 없고 복음 전할 시간도 없고 사람들에서 기도할 시간은 없지만은 핸드폰 갖고 시간을 보냅니다. 이것이 무엇이죠? 이것이 바로 우상인 것입니다. 그 눈에 안 보이는 숨어 있는 우상인 것입니다. 숨어 있는 우상인 것입니다. 우리는 그것을 우상으로 생각하지 않습니다. 그러나 하나님의 자리를 대체하는 것입니다. 나는 우상의 면을 이제 그만 얘기하고 우리 모두가 데살로니가 형제들이 한 것은 참으로 놀라운 것이었습니다. 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 두 번째 deixando os ídolos vos convertestes a Deus. 하나님께로 돌이켜서 servirdes o Deus 사시고 참되신 하나님을 섬기고 deixar os ídolos para 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 그것은 믿음과 관련되어 있습니다. agora servir o Deus vivo e 사시고 verdadeiro 참되신 하나님을 섬기는 é o 것은 amor. 사랑과 관련되어 É o 있습니다. amor 사랑, que nos constrange. O amor 우리를 de Deus que 강권합니다. põe nossos corações, que nos leva 우리에게 마음에 a 두신 servir 하나님의 o Deus 사랑이 vivo. 살아있는 하나님을 섬기게끔 합니다. 사시고 참되신 Eu 하나님. pergunto pros irmãos, que tipo 내가 de 물어봅니다. Deus você tem? 당신에게 어떤 종류의 하나님이 있습니까? O Deus verdadeiro. Sim. 참된 Servir 하나님입니까? o Deus verdadeiro 참된 하나님. não é tão difícil. 그것은 어렵지 않습니다. Nós sabemos que nosso Deus é verdadeiro. 우리의 하나님은 참되신 Não 하나님이십니다. é um Deus de ouro, prata e pedras. 금, que não 은, ouve, 돌이 não 아니라 fala. 우리가 말하는 걸 듣지 않고 Nosso Deus 보지 않는 그런 하나님이 아닙니다. veio, nosso Deus 우리 하나님은 보고 듣고 말씀하시는 하나님이십니다. A pergunta é: 그러나 seu Deus 물어보는 것은 é vivo? 살아 있습니까? 사시고 Aí, 살아 있습니까? questão da nossa experiência de 이것은 Deus no dia. 매일매일 우리의 체험에 달려 O que 있습니다. é ter um Deus vivo? É um Deus 살아있는 하나님이 que está 무엇입니까? conectado com você. 우리와 완전히 연결되어 있는 Você está 하나님, conectado com Ele. 아니면 당신이 하나님과 연결되어 있는 Controla a sua 것입니다. vida. 그의 삶이 우리를 통제하십니다. Ele dá direção para a sua 그분이 vida. 우리 Ele se 삶을 envolve com 방향을 você. 줍니다. 우리와 완전히 연결되어 있습니다. Ele corrige você. 우리를 Até 교정하십니다. disciplina você. 우리를 또한 이제 교정도 Em 하십니다. tudo que eu 훈계하십니다. penso, 우리가 as minhas 생각하는 ações, 것, meus pensamentos 내가 행하는 것, estão 나의 생각 이란 모든 것이 do controle de Deus. 하나님의 Esse 컨트롤 Deus é um 밑에 Deus 있습니다. vivo. E 이것이 o 바로 meu 살아있는 envolvimento com 하나님이십니다. Deus, a minha conexão
내가 하나님과 연결되어 있는 것이 이렇게 할 적에 참된 간증을 가져오는 것입니다. 어떤 종류의 하나님, 당신의 친구들과 가족들이 어떠한 하나님을 갖고 있습니까? 어떠한 인상을 우리에게 줍니까? 당신에게 어떠한 하나님이 있고 주위에 있는 사람들에게 어떠한 인상을 줍니까? 그 인도하는 어떤 형제가 있었습니다. 다른 나라로 갔습니다. 이 형제가 병이 났습니다. 그때 차 안에서 나는 브라질로 돌아갈 필요하다. 나는 아프다. 나는 병 들렸다. 나는 그 형제를 야단쳤습니다. 너는 너희 삶에 하나님이 없느냐? 너희 하나님에 대한 다른 사람에게 주는 인상이 어떠한가? 너희 하나님은 살아있는가? 당신이 불평을 많이 갖습니까? 모든 것을 불평을 갖습니다. 우리의 친구들과 친척들 하나님께 감사하고 찬양하고 이러한 모든 환난 가운데 빌립보에서 신라와 함께 바울은 참 살아있는 하나님을 그는 간증했던 것입니다. 그래서 온 죄인들이 다 주님을 믿었습니다. 어떤 하나님을 갖고 있습니까? 살아있습니까? 나의 하나님이 살아있습니까? 다른 말로 말해서 당신의 삶이 어떻습니까? 매일매일 삶, 우리 가족에게 영향을 줍니까? 친척들에게 영향을 줍니까? 제 하나님은 살아있다. 우리 삶에 기적을 봅니다. 기적이 없다 할지라도 다니엘 친구들이 우리 하나님은 우리를 구원할 것이다. 느부갓네살 왕이요, 우리를 하나님이 구하지 않는다 할지라도 당신 우상 앞에 우리가 무릎을 꿇지 않을 것이다. 그렇게 그들은 말했습니다. 그들의 삶인 것입니다. 데살로니가 교회 형제들은 믿음을 통해서 우상을 버리고 하나님을 섬겼고, 그리고 두 번째 살아있는 하나님을 섬겼습니다. 10절에 하늘로부터 아들을 기다렸습니다. 강림하심을 기다린다고 말하니, 아들이 하늘로부터 강림하심을 기다린다고 말하니 이것이 바로 소망인 것입니다. 하늘로부터 하나님의 아들이 오는 것을 기다리는 것입니다. 당신과 내가 오늘날 뭘 기다리고 있습니까? 우리가 계획하지 말라는 것이 아닙니다. 이 땅에서 어떠한 계획하지 말라는 것이 아닙니다. 그렇습니다. 우리 가족과 자녀들과 계획할 필요가 있고, 그러나 궁극적으로 우리가 무엇을 기다리고 있습니까? 경제가 좋아지는 걸 기다립니까? 돈을 많이 버는 것을 기다립니까? 정치가 좋아지고 경제가 좋아지고 정치가 변하는 것을 기다리고 있습니까? 아니면은 하늘에서 하나님의 아들의 나타남을 기다리고 있습니까? 당신은 뭘 기다리고 있습니까? 사랑하는 형제들이여, 오늘 주님은 우리에게 말씀하고 있습니다. 우리는 초점이 그리스도에게 있을 필요가 있습니다. 그리스도만이 우리의 유일한 장래요, 우리의 목적인 것입니다. 나는 오늘날 이 세상에서 소망이 없습니다. 특히 마지막 때 그러합니다. 날이 가면 갈수록 더 세상은 안 좋아질 것이며 우주적으로 혼돈될 것입니다. 우리는 반대로 거꾸로 우리는 그리스도를 머리로 삼고 있는 것입니다. 이 그리스도, 우리가 기다리는 이 그리스도, 죽은 자들 가운데서 하나님이 부활시킨 예수, 우리를 영원한 멸망으로부터 구원하신 주님, 이 주님, 그분은 우리가 기다리는데, 그분은 성육신 하셨고 인생의 삶을 사셨고 우리 때문에 고난의 길을 가셨고 십자가에 죽기까지 죽으시고 장사 지난 바 되었다가 3일 만에 부활하신 주님, 오늘날 3층으로 하늘로 올라가신 그분이 또한 생명 주는 영으로서 우리 안에 들어와 계십니다.
이러한 주님을 우리가 기다리는 것입니다. 이제 우리가 데살로니가전서 2장으로 갑니다. 오늘의 말씀이 이제 지금부터 시작하는 것입니다. 오늘 말씀의 제목은 하나님이 영광과 왕국으로 부르신다. 이번 특별 집회 전체적인 제목과 같은 제목으로서 오늘 메시지 제목이 그러합니다. 오늘 두 번째 메시지가 하나님이 그분의 왕국과 영광으로 부르신다는 것입니다. 먼저 우리가 2장 1절 형제들아 우리가 너희 가운데 들어감이 헛되지 않은 줄을 너희가 친히 아나니. 들어감, 거기 있는 것 1장에서 우리가 너희 가운데 들어간 것 얼마나 큰 영향을 미쳤는가. 똑같은 말인 것입니다. 형제들아 우리가 너희 가운데 들어감이 헛되지 않는 줄을 너희가 친히 아나니. 헛되지 않은 것, 열매 없는 것이 아니라는 것입니다. 열매가 있었다는 얘기입니다. 효과가 있었다는 얘기입니다. 다시 한번 1장 5절 이는 우리 복음이 말로만 너에게 이른 것이 아니라 오직 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것이니 우리가 너희 가운데서 너희를 위하여 어떠한 사람이 된 것은 너희 아는 바 같으니라. 우리가 너희 가운데 어떠한 사람들이었는가. 바울은 여기서 강조하는 것이 기적이 아니라 외부적인 일들이 아니라 복음을 전할 때 그런 것들이 아니라 간증, 그들의 삶, 그들의 행동, 그들의 실행. 9절, 1장 9절 저희가 우리에 대하여 스스로 고하기를 우리가 어떻게 너희 가운데 들어간 것과 우리의 간증, 우리가 너희들을 다루는 모습, 너희들을 우상으로부터 버리게 하고 살아계신 하나님께로 돌이키게 합니다. 이제 너희들은 참되고 살아있는 하나님을 섬기는데, 그리고 또 10절에서는 하나님의 아들을 기다리는 것이다. 그래서 사도들의 행위는, 태도는 중요했습니다. 복음은 말만이 아닙니다. 그렇습니다. 우리가 말을 전할 필요가 있습니다. 우리의 간증인 것입니다. 우리가 어떠한 간증을 줍니까? 우리 이웃에게 어떠한 간증을 줍니까? 우리가 이웃에게 소리를 지릅니까? 이웃과 이웃의 강아지가 막 짖을 적에 하면서 큰 소리로 화를 냅니까? 우리의 그 태도가 어떠합니까? 나는 좀 극단적인 그런 예를 드는데, 아내와 싸울 적에 또 싸운다. 이웃들이 다 압니다. 우리가 소리 지르면 어떤 그 컵이 깨지고 접시가 날아가고, 그리고 또 이 빗자루도 날아갑니다. 그래서 형제들이 이제 복음 전하자. 그래, 이제 우리도 나가서 이제 복음 전하자. 우리 이웃에게 가서 복음을 전하자. 문을 두들깁니다. 이웃아, 나는 옆에 있는 그 요한인데 마리아고, 내가 너희들이 누군지 안다. 그들은 말합니다. 내가 여기 너를 위해서 기도하기를 원한다. 예수를 믿으면 참 좋다. 그들이 뭐라고 말합니까? 이런 좋은 삶을 우리 원하지 않는다. 너희들은 우리 동네에서 간증이 좋지가 않다. 매일 싸운다. 그래서 복음 전하는 것은 주님을 말하고 말씀을 전하고 하는 이것만이 아닙니다. 우리의 간증인 것입니다. 두 번째, 2절 너희 아는 바와 같이, 이제 여기 한 빌립보에서의 체험을 말합니다. 거기서 고난당하고 능력당하고 감금된 것, 우리가 먼저 빌립보에서 고난과 능력을 당하였으나 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 말하였노라. 여기 싸웠다는 것, 싸움 중에 복음 전하기 원합니까? 그러면 준비하십시오.
싸움이 있을 O 것입니다. inimigo não vai 적은 nos deixar pregar o evangelho 느슨하지 de maneira 않습니다. fácil. 쉽게 복음 전하게끔 하지 않습니다. Extrema oposição. 어떠한 반대하는 세력이 있을 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 군사를 형성할 필요가 있습니다. 복음 전하는 것은 개인적인 것이 아닙니다. 단체적인 것입니다. 교회가 하는 것입니다. 교회가 복음을 전하는 것입니다. 하나님은 오늘날 그의 군대를 세우고 있습니다. 그래서 복음을 전할 적에 많은 싸움들이 있습니다. 그래서 우리는 형제들과 함께 있을 필요가 있습니다. 형제들과 함께 우리는 인내할 필요가 있습니다. 빌립보서 1장 27절서부터 30절. 오직 너희는 그리스도 복음에 합당하게 생활하라. 이는 내가 너희를 가보나 떠나 있으나 너희가 일심으로 서서 한 뜻으로 한 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 한 마음, 한 뜻, 한 영뿐만 아니라 한 영이 되는 것은 그렇게 어렵지가 않습니다. 혼이 하나 되는 것은 쉽지가 않습니다. 오늘날 이 일을 위해서 하나님이 우리 가운데 역사하고 있는 것입니다. 팬데믹을 통해서 우리가 격려돼 있고 하나님은 바로 우리 자신을 드러냅니다. 우리로 하여금 형제들과 화목하게끔 하는 것입니다. 우리로 하여금 한 영뿐만 아니라 한 혼이 되도록 한 뜻을 갖도록 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 함께 일심으로 너희가 일심으로 서서 한 뜻으로 한 영과 한 혼으로 우리 가운데 나눔이 없고 분쟁이 없습니다. 아무 일에든지 대적하는 자를 인하여 두려워하지 아니하는 밖에 있는 적, 안에 있는 적, 그들은 우리를 방해합니다. 많은 상황을 통해서 상황을 일으켜서서 우리에게 겁을 줍니다. 뭔가 그 의문을 줍니다. 뭔가 우리로 하여금 우리를 누르려 합니다. 적은 거짓말하며 우리가 아무것도 아니라고 또 말합니다. 우리가 그런 것을 들을 필요가 없습니다. 이것이 저에게는 멸망의 빈거요 너에게는 구원의 빈거니. 참으로 이것이 바로 우리 하나님이 살아있고 참되다는 것을 간증하는 것입니다. 우리에게는 구원인 것입니다. 빈건이 이거는 하나님께로부터 난 것이니라. 그리스도를 위하여 너에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 우리가 복음을 전할 적에 많은 싸움이 있습니다. 또한 그를 위하여 고난도 받게 하심이라. 너에게도 같은 싸움이 있으니 우리는 싸우는 영이 필요합니다. 너희가 내 안에서 본 바요 이제도 내 안에서 듣는 바니라. 바울은 이러한 싸우는 영이 있었습니다. 나는 매일매일 콜폴들을 위해서 다이나믹 콜폴들 그들은 매일매일 나갑니다. 싸우는 영으로 나갑니다. 우리 모두가 이러한 영으로 참으로 같은 그런 영을 가질 필요가 있습니다. 데살로니가 2장 3절 우리의 권면은 간사에서나 부정에서나 한 것이 아니요 괴계에 있는 것도 아니라. 데살로니가인들에게 바울은 마음을 열고 간증을 하는 것입니다. 이 지금 보는 구절들은 매우 중요합니다. 이 마지막 때 매우 중요합니다. 우리가 그리스도를 머리를 삼기를 원한다면, 우리가 사내아이가 되기를 원한다면, 첫 열매가 되기를 원한다면, 주님은 우리를 시험을 거치게 하십니다. 우리의 권면은 어떠한 다른 의도를 갖지 않았다는 것입니다. 간사에서나 부정, 거짓이 아닙니다. 뭐 다른 목적을 갖고 거짓말하는 것이 아닙니다. 부정에서란 것도 아니요. 괴계에 있는 다른 의도가 없습니다.
그 깨끗하지 않고 내 방법을 사용해서 말을 잘해서 eu não vou ser muito, minha motivação não é muito pura para eu poder manobrar 그 certas 동기가 situações 순수하지 para 않습니다. aquilo que eu quero. Não, 내가 원하는 그 nem se 목적을 baseie 위해서 em dolo, 가진 수단을 다 쓰는 que é 것입니다. o meio. Dolo, o que que é? É malícia, astúcia. É um procedimento 괴계, fraudulento. 그것은 2 뭔가 Coríntios 4:1. 고린도후서 4장 1절. E 2. Pelo que 4장 tendo este 1절 2절. ministério segundo a misericórdia 우리가 이 직분을 que 받아 Deus 긍휼을 não 입은 대로 desfalecemos, 낙심하지 아니하고 pelo contrário, rejeitamos 이에 숨은 as 부끄러운 coisas 일을 버리고 e por vergonhosas 교율 가운데 행하지 se 아니하며 ocultam, não andando com astúcia, 하나님의 말씀을 혼잡게 não 아니하고 andando com dolo, com a 계휴 intenção de enganar as pessoas. 사람들을 속이고자 하는 그러한 의도. Pelo contrário, visto 4절 que fomos 그 중에 이 세상 aprovados, 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미케 하며 toca profundamente o meu coração. Pelo fato, visto que fomos aprovados 그리스도의 por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, 사람을 que prova o nosso coração. 우리의 마음을 Uau, eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo. Por favor, leiam comigo, preste atenção. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de 하나님의 인정함을 confiar 받고 Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Fomos 데살로니가전서 2장 4절. essa palavra 오직 do 하나님이 Deus, 옳게 여기심을 입어 복음 전할 부탁을 받았으니 우리가 이와 같이 말함은 사람을 기쁘게 하려 함이 아니요 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라. O dinheiro não era cédulas, não era dinheiro corrente como hoje nós usamos. 우리가 쓴 오늘날 이러한 돈이 아니라 그것이 금전이었습니다. 그것이 가짜가 아닌가 섞여 있지 않나 하는 그런 것을 테스트하는 것입니다. 하나님이 이러한 식으로 우리 마음을 테스트합니다. 왜 우리가 이러한 팬데미아를 거칩니까? 격리되어 있습니까? 끼십시오. 하나님이 우리를 시험하는 것입니다. 마지막 때가 가까이 왔습니다. 주님은 도장 찍기를 원합니다. 얘는 됐다. 얘는 안 됐다. 도장을 찍습니다. 주님이 우리를 시험합니다. 누가 그거 패스를 하는가, 패스하지 않는가, 이것을 시험하는 것입니다. 그 금전을 보는 것처럼 뭔가 그 합당치 않은 것이 있는지. 정말 우리는 그 순수하게 될 필요가 있습니다. 우리 마음을 순수하게 할 필요가 있습니다. 디모데 후서 도키모스 디모데후서 2장 15절. 내가 진리의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정을 받은 일꾼, 인정된 자, 인정된 군인. 군대 들어갈 적에 쉬울 자 합니까? 주님이 우리를 시험합니다. 우리가 그 초점을 갖고 있는지, 우리 의도가 무엇인지, 군대 들어가는 의도가 무엇인지. 도키모. 돈이 금과 은으로 되어 있었습니다. 그들이 그 적합한 무게가 있습니다. 정해진 무게가 있습니다. 그것을 금이라면은 녹습니다. 그것으로 동전이 나옵니다. 그러면 그것을 닦고 그것을 통해서 돈으로 쓰는 것입니다. 그런데 어떤 이들은 그 돈을 가짜로 만듭니다. 오늘날처럼 종이를 찍어내는 것이 아니라 겉으로 볼 적에는 금인데 무게를 그 돈을 갖다가 이렇게 갈아갖고 가루가 나오면 그거로 돈을 또 만듭니다.
그래서 에덴에서는 Naquela época, tiveram que baixar 80 vezes a lei que proibia raspar fatias das moedas. 80번이나 돈을 깎지 말라고 불법이라고 얘기를 했습니다. Havia certos negociantes, homens, 어떤 장사하는 사람이 limpo, 깨끗한 마음을 가진 그 사업가가 se recusavam a negociar esse tipo de moeda. Eles não 그러한 aceitavam esse tipo de moeda. Eles 돈을 só 받질 trabalhavam com 않았습니다. moedas genuínas. 참된 돈만을 Sem 받았습니다. nenhuma lasca foi tirada daquelas moedas. Moedas genuínas com 참된 preço 돈, certo. Essas 합당한 pessoas 무게를 eram 가진 conhecidas 그러한 사람들이 entre a população como os doquimós. 덕기모라는 이름을 받게 되었습니다. 인정함을 받은 그런 뜻입니다. Como é que Deus nos vê? 하나님이 우리를 어떻게 봅니까? 오늘날 우리가 인정함을 받습니까? 하나님의 볼 적에? Queridos irmãos, 사랑하는 형제자매들이요. queridos irmãos, olha só como que Paulo 보십시오. falou. 바울이 어떻게 Vou ler de 말합니까? novo aqui. 다시 여기 읽겠습니다. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, não é só isso. 오직 하나님이 옳게 여기심을 입어 Esse ser aprovado por Deus produz algo. 그렇게 인정을 받을 적에 목적이 있습니다. ponto de nos confiar ele o evangelho. 복음 전할 부탁을 받았으니. Filhos e irmãos, eu falo isso com muito temor e tremor. 정말 이런 말을 할 적에 나는 두려움이 있습니다. 내가 하나님에게 정말 인정을 받았을까요? 우리 모두는 물어볼 필요가 있습니다. Como é que você e eu sabemos que somos aprovados por Deus? 우리가 하나님에게 인정을 받았는지 안 받았는지를 어떻게 알 수 Ele 있습니까? confiou para você ou não? 하나님이 당신에게 복음을 부탁했습니까? E como é que você sabe se 당신이 Deus 어떻게 confiou para você o evangelho ou não? 복음을 부탁했는지 안 했는지를 어떻게 알 수 Deus 있습니까? entrega algo para você. 하나님이 당신에게 뭔가를 전한다면 당신은 압니다. 당신은 압니다. Quando Deus entrega algo para 하나님이 você, essa 당신에게 coisa 무엇인가를 arde em 전했으면 você, você não consegue 그것은 당신의 마음 안에서 불탑니다. 잠도 못 잡니다. Hoje, Deus quer entregar o 오늘 evangelho 하나님은 para você. 복음을 당신에게 전하기를 Nesse 원합니다. tempo do fim, isso é o que Deus mais quer. 하나님이 이 마지막 때 원하시는 것은 복음을 전하는 것입니다. 그 일을 위해서 우리는 하나님에게 인정을 받을 필요가 있습니다. 나는 두렵고 떨리는 마음으로 이것을 말하는 것입니다. 겸손으로 말하는 것입니다. 당신 마음에 불타는 것이 있습니까? 아니면은 아무 걱정 생각도 안 하고 살고 있습니까? 당신의 것만 걱정하며 형제들이여, 내가 어느 누구도 정죄하는 것이 아닙니다. 하나님이 내 마음에 주신 것만을 말할 뿐입니다. 두렵고 떨림으로 말하고 있습니다. 당신이 하나님이 나에게 복음을 맡겼습니까? 당신의 마음에 불타는 것이 있습니까? 뭔가 가만히 있지 못하게 하는 것이 있습니까? 바울이 복음을 전하러 갈 적에 감금되고 채찍으로 맞고 또 배를 타기만 하면은 배가 파손됩니다. 그 나무를 잡고 또 갑니다. 거기서 상어도 두려워하지 않고 어려움을 두려워하지 않았습니다. 그 맹수들도 두려워하지 않고 교회만을 그러한 마음이 불탔습니다. 아그리파 왕에게 감금된 상태에서 이 얘기를 할 적에 바울에게 그들은 말했습니다. 야, 네가 이렇게 말하자면은 você realmente tornasse cristão, exceto essas cadeias, essas correntes. E Paulo falou, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão. 나는 하늘이 주신 그 이상을 내가 거스르지 않았나이다. 그렇게 말했습니다. Tem um fogo que arde em você? 당신 마음 안에 불타는 것이 있습니까? 나는 주님에게 기도하기 원합니다. 원하기 원합니다. Me aprova, Senhor. 주여 나를 인정하시기 바랍니다. E me confia o evangelho. 그리고 나로 하여금 복음을 맡기시기 바랍니다. Prova e me confia o evangelho. 나를 패스시키고 복음을 나에게 맡기시기 바랍니다. Timóteo, capítulo 1, versículo 11. 디모데전서 Paulo dá 1장 esse testemunho 15절. em vários lugares, mostra que 11절. realmente ele tinha certeza que 바울은 Deus 확신이 confiou o 있었습니다. evangelho. 복음을 Segundo 자기에게 o 맡겼다는 evangelho 확신이 da 있습니다. glória do Deus bendito, do 디모데전서 qual 1장 eu fui 11절. 이 encarregado. 교훈은 내게 맡기신 바된 Tito 1:3. 복되신 하나님의 영광의 복음. Tito 1:3. 디도서 1장 3절. Em tempos devidos
manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. 1 Coríntios 9, 자기 때가 자기의 말씀을 전도로 나타내셨음에 이 전도는 17. Se anuncio o evangelho, não 고린도전서 pense que me 9장 gloriar, pois sobre mim 내가 복음을 pesa essa 전할지라도 obrigação, porque 자랑할 것이 없나니 복음을 전하지 않는다면 내게 화가 있을지라. 내가 복음을 전하지 않는다면 안에 불타는 것이 있기 때문에 견딜 수가 없을 것입니다. 나는 복음을 전할 필요가 있다. 내가 이것을 임으로 행하면 상을 얻으려니와 임으로 아니한다 할지라도 나는 직분을 맡아노라. 고린도전서 9장 16절 17절. 하나님은 바울에게 맡겼습니다. 그래서 오늘 물어봅니다. 하나님이 당신을 믿을 수 있습니까? 복음을 맡길 수 있습니까? 그는 말합니다. 내가 사람을 기뻐하는 것이 아니라 하나님을 기뻐하는 것이다. 우리의 마음 하나님을 기쁘게 하려 함이라. 데살로니가 2장 4절로 왔습니다. 우리의 봉사는 사람을 위한 것이 아닙니다. 데살로니가 교인들에게 이러한 간증을 바울이 줬습니다. 이것이 그들에게 깊은 인상을 줬고 새로운 교회가 뭔가 하나님과 연결된 그러한 사람의 모습을 데살로니가인들은 보고 바울의 삶을 통해서 본 것입니다. 갈라디아서 1장 10절. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴. 내가 지금까지 사람의 기쁨을 구하는 것이었으면 그리스도의 종이 아니니라. 형제들이요, 우리가 주님을 섬길 적에 우리는 사람을 기쁘려 하는 마음들이 있습니다. 저 사람이 나를 어떻게 생각할 것인가, 이렇게 생각할 것인가. 그렇습니다. 우리는 우리 형제들을 섬깁니다. 그렇지만 우리는 하나님을 기쁘게 하는 것이 우선입니다. 우리의 의도는 사람을 기쁘게 하는 것이 아닙니다. 그렇습니다. 우리가 지혜를 갖고 섬길 필요가 있고 분별력이 필요합니다. 사람들에게 마음 상하게 할 필요 없습니다. 가볍게 대해서는 안 됩니다. 그렇지만은 하나님을 기쁘게 하기 위해서 하는 것입니다. 하나님은 우리의 마음을 시험한다는 것입니다. 지금 우리가 당하는 이러한 모든 상황은 데살로니가 말씀을 우리가 이거는 초신자들에게 하는 말씀이다, 나에게 주는 말씀이 아니다 이렇게 말할 수 있을지 몰라도 우리는 단순한 것으로 돌이킬 필요가 있고 다시금 기초로 돌아가서 우리 그 삶에 어떤 문제가 없는가, 우리가 전진하는 것을 막는 것이 없는가. 시편 26편 2절. 시편 26, 2절. 주여, 여호와여 나를 살피소서. 시험하사 내 뜻과 내 마음을 단련하소서. 나는 주님에게 그 패스되기 원합니다. 나를 살피시고 시험하사 내 뜻과 내 마음을 단련하소서. 시편 139. Salmo 139, versículos 23 e 24. 26, 27. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. 주님은 내 생각을 아시나이다. Vê se há em mim algum caminho mau. 내 안에 어떠한 악이 있는지 내 길에 나를 비추시기 바랍니다. 그리고 나를 인도하소서. 영원한 길로 나를 인도하소서. 주님이 우리 모두를 도장을 찍고 인정하기를 바랍니다. 우리 각 사람을 주님이 인정하고 복음을 맡기고 우리 마음은 불타고 먼 교회에서 참으로 큰 불이 일어나서 모든 것을 태우고 모든 도시를 태우기를 원합니다. 데살로니가 2장 5절. 너희가 알거니와 우리가 아무 때도 아첨의 말이나 탐심의 말을 쓰지 아니하는 것을 하나님이 증거하노라. 나가 이 말씀 구절을 읽을 적에 두렵고 떨림이 있습니다. 이것은 너무나도 천재의 말씀으로서 오늘날
상태를 보여줍니다. Irmãos, por falar isso, 이것을 말하는 걸 용서하시기 바랍니다. em geral. 대부분 기독교의 모습이 그러합니다. Muita linguagem de bajulação, 많은 badalação, 탐심의 말 adulação, 그리고 아첨의 para 말, agradar a homem. 사람을 기쁘게 하기 위해서 이런 말들이 Vamos ler 있습니다. Romanos 16, 18. 로마서 16장 18절. Fala aqui, porque esses tais 이 같은 자들은 우리 주 그리스도를 섬기지 아니하고 다만 자기의 배만 섬기나니 공교하고 아첨하는 말로 순전한 자들의 마음을 미혹하느니라. 참으로 단순한 형제들 그들이 속임을 당합니다. Judas 16, 유다서 livro de Judas, 16절. versículo 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros. Olha só, irmão, por motivos interesseiros. 어떠한 Tirar proveito. 그 이익을 위해서 Irmãos, que o 대하는 Senhor 사람들이 limpa o 있습니다. nosso coração dessas coisas. 주님이 이러한 모든 것으로부터 우리 마음을 Acontecer no tempo 씻으시기 바랍니다. dos Tessalonicenses, mas também, queridos irmãos, são 데살로니 때도 그러한 사람들이 있었지만은 마지막 때 Como 이러한 sabeis, 일들이 esses 일어납니다. intuitos gananciosos, esses intuitos gananciosos, 그 literalmente significa 속이기 원하는 그러한 마음. como uma desculpa, 그것이 visando a ganância, visando tirar proveito de alguma 뭔가 coisa, 이익을 위해서 especialmente 그런 목적을 두고 na 대하는 것. área financeira, 특히 tirar dinheiro das pessoas. 사람들의 돈을 Romanos 자기 것으로 만들기 위해서. versículos 33 a 35. Continua, Romanos. Aqui eu errei do versículo aqui. Tudo bem. Vamos agora, queridos irmãos. Deus disso é testemunha. 하나님이 Então, o que o Senhor quer é purificar os nossos corações. Agora, 주님은 우리의 마음을 깨끗게 하기를 원한다는 2 것입니다. Coríntios 2:17. 고린도후서 2장 2 17절. 2:17. Isso é com relação, né, irmãos queridos? Esse questão do pretexto, 이것은 desculpa, visando aproveitar-se dos outros. 다른 사람들을 이용하는 것입니다. 2장 17절. 고린도후서 2장 17절. Porque nós não estamos 우리는 수단 사람과 같이 mercadejando 하나님의 말씀을 혼잡게 하지 아니하고 Cristo, né, que falamos na presença. 하나님 말씀으로 장사한다는 이익을 보고 장사를 본다는 뜻이죠. Mercadejando 메리카드잔치라는 것은 혼잡한다는 말보다도 ambulante, 어떠한 장사꾼, né, ser um mascate. 하나님 말씀을 갖고 길에서 소리를 지르면서 뭔가를 팔기 원하는 사람들, Desconto para a palavra de Deus, vendendo a 하나님 palavra de 말씀을 Deus. 갖고 팔기를 원하는 Capítulo 사람들. 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Pelo contrário, rejeitando 고린도서 as 4장 coisas 2절. que vergonhosas se 이에 ocultam, 숨은 não 부끄러운 일을 andando com 버리고 astúcia, nem 계율 가운데 행하지 adulterando 아니하며 a 하나님의 palavra 말씀을 de Deus. 혼잡게 아니하고 하나님의 말씀을 Antes, recomendando a consciência 변질시키는 de 것을 todo 말하는 homem, na 것이죠. presença de Deus para a manifestação 오직 da 진리를 verdade. 나타내므로 하나님 앞에서 각 사람의 양심에 대하여 Adulterando 스스로 a palavra de Deus. 하나님 말씀을 가볍게 하는 그 물로 이렇게 섞어버리는 É que nós nunca queremos 묽게 하는 a palavra de Deus. 우리는 하나님 말씀 묽게 해서는 안 Queremos 됩니다. apresentar a palavra de 우리는 Deus 하나님 como 말씀을 ela é na Bíblia. 성경에 있는 그대로 전할 필요가 있습니다. E nós temos a fé, queridos irmãos, 우리는 de que 믿음이 todos 있습니다. vocês que me ouvem têm o Espírito 듣는 de 이러한 Deus, 모든 têm a 형제들이 capacidade, 하나님의 cada 영이 um de 있습니다. vocês 우리 entender 각자에게 영이 있기 때문에 하나님의 계시를 받을 수 있는 것입니다. Não precisamos ter medo, eu falei ontem, 우리는 두려워할 de 필요가 pregar a 없습니다. palavra elevada de Deus como ela está na Bíblia. 성경에 있는 그들의 Não 높은 precisa 말씀 dar 또한 전할 desculpa 필요가 à 있습니다. palavra de Deus. 그 말씀을 너무 Nós queremos 낮게 apresentar a 맑게 palavra 하지 de Deus 마십시오. de maneira pura. 우리는 순수한 1 말씀을 Timóteo, 듣고 capítulo 6, 순수한 versículo 말씀을 5. 전할 필요가 있습니다. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5 fala: 디모데전서 Altercações 6장 sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então usam a piedade, 5절 usam a 마음이 piedade 부패해지고 espiritual 진리를 잃어버린 경건을 이익을 para ganhar 재료로 dinheiro, como fonte 생각하는 de 자들을 lucro. 다툼이 Isso 일어났느니라. existe muito disso hoje. 오늘날 이러한 일들이 많이 일어나고 있습니다. Tito 1:11. 디도서 1장 É 11절. preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras,
ensinando que não devem o torpe ganância. 저희 입을 막을 것이라 이런 자들이 더러운 일을 이익을 취하려고 2 Pedro 2:3. Também movidos 베드로 por 후서 avareza 2장 3절 farão comércio de vós com palavras fictícias para eles o juízo 여럿이 저희 agradável a 허색하는 muitos 것을 resultados 쫓으리니 이로 인하여 진리의 도가 회방을 받을 것이라. Queridos irmãos, 저희가 탐심을 인하여 지은 말을 가지고 저희의 이의를 삼으니 심판이 적부터 지체하지 아니하고 reuniões de liderança, 인도하는 형제들의 그 também nas 집회 때 reuniões de mentoreamento de jovens, de aperfeiçoamento 청소년들 de jovens, 온전케 하는 그러한 falo 집회에서 que a prova 나는 말합니다. que Deus vai testar 하나님은 as pessoas. 사람들을 테스트합니다. Muitas pessoas caem. 많은 이들이 É a prova de como nós lidamos com as finanças. na 우리가 교회에서 경제를 또 돈을 만질 적에 어떻게 dinheiro. 거기서 Realmente 쓰러집니다. a raiz de 돈은 todos os males. 모든 악의 그 Paulo 뿌리입니다. estava falando isso 바울은 para 이것을 os 말합니다. tessalonicenses, porque 데살로니가 성도들에게 ele 말합니다. sabia tal situação entre alguns 그들 가운데 da sociedade estava 그들 있는 사회 가운데 그러한 문제들이 e 있었습니다. havia pessoas que queriam influenciá-los dessa maneira. 그러한 방식으로 영향을 주기를 원하는 자들이 있었습니다. 6절에 2장 6절에 우리가 그리스도의 사도로 능히 존중할 터이나 그러나 누구든지 다른 이에든지 사람에게는 영광을 굳지 아니하고 Deus tem hoje. 이것이 참으로 너무나도 큰 Glória de homem. 사람의 Olha, 영광을 um começo humilde, um começo 원하는 것, simples, 큰 mas 시험입니다. pouco tempo. 처음에는 겸손하기 시작하지만은 Vencidos, buscam a 인정을 받고 그렇게 사람의 영광을 추구합니다. algo que nós que ministramos a 이것은 palavra temos 하나님 말씀을 전하는 자들은 참으로 두려워할 필요가 있습니다. meu coração. 나는 내 마음으로 말합니다. Mais queremos em momento algum roubar a glória de 우리는 언제든지 하나님의 영광을 훔쳐서는 안 됩니다. 우리는 단순하게 os irmãos simples que Deus levantou para servir a sua igreja. 참으로 Não 단순한 queremos de 형제들이 maneira nenhuma 단순한 방식으로 하나님을 섬기기 원합니다. 사람의 영광을 구하지 않습니다. devorados e arruinados por causa desse assunto. 이러한 일 때문에 많은 이들이 쓰러지고 Vocês que estão se 하나님에게 levantando, muitos de vocês, 쓰임을 irmãos 받지 e 못합니다. irmãs, estão se levantando 많은 para 형제자매들 servir a Deus. 일어나고 E a 있습니다. função 하나님을 de vocês, 섬기기 o 위해서 papel de vocês 당신의 é cada 역할은 vez maior. 날이 가면 갈수록 Muito cuidado. 조심할 필요가 있습니다. Especialmente com o 특히 sucesso. 그 우리가 성공을 할 적에 Fracassa muito, 우리가 실패를 할 적에는 quando 덜 havia 위험합니다. que desistir. Não perseverar até o 근데 fim. 그것의 Mas 위험은 quando tem muito 우리가 그냥 다 sucesso, 집어칠 sempre 그러한 확률이 있습니다. 그것이 위험한 것입니다. qual é? 그러나 더 큰 문제는 A glória de homem. 우리가 사람의 영광을 구하는 것입니다. 이것이 우리를 아주 망하게끔 하는 것입니다. 다양자님이 우리에게 있을 적에 Muitas e muitas vezes. 많은 여러 번 Cuidado 교만을 com 다루고 o princípio satânico que o 사단의 Pedro 원칙은 Dom tem nos compartilhado nos 다양자님이 todos esses meses, nos domingos, é justamente isso. Ele queria buscar 그분은 a glória. Ele queria tomar a glória. 사단은 de Deus. 하나님의 영광을 훔치기 Ele queria 원했습니다. fazer igual a Deus. 그는 하나님과 동등됨을 취하기 원했던 Embora 것입니다. pudéssemos, como 7절에 enviados de Cristo, 오직 우리가 너희 가운데서 유순한 자 되어 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였으니 우리가 이같이 너희를 사모하여 하나님의 복음으로만 아니라 우리 목숨까지 너희에게 주기를. 굉장히 인성이 나타나고 있습니다. 너무나도 달콤합니다. 바울이 여기서 말하는 것은 나는 여기서 그 원어를 볼 적에 바울이 말하기를 원하는 것은 사도, 보내심을 받은 자, 우리는 사도들인데 우리는 그러한 권리가 있다. 사도로서 권리가 있다. 너희가 우리를 공급할 우리에게 헌금하라고 말할 수 있다. A palavra no original grego é: nós somos apóstolos, nós temos o direito, nós podemos 우리가 sim 사도로서 impor a 그러한 권리가 autoridade 있다. de ser um peso. 권위를 갖고 너희에게 Nós podemos ser pesados. 헌금하라 이렇게 무게를 줄 수가 있습니다. Daí, na interpretação, 무겁게 할 수가 있습니다. é cobrar a manutenção, cobrar uma oferta, que é um peso. 이것이 하나의 무게, 그 헌금하는 것을 Então, 말하는 vou ler para 것입니다. vocês dois versículos. Primeira Tessalonicenses, 데살로니가 전서 capítulo 2, versículo 9. 2장 9절. É o versículo que vem logo em seguida.
ele falou o seguinte: porque vos recordais, 형제들아 우리의 수고와 애쓴 것을 너희가 a gente 기억하리니 trabalhou, 우리는 일을 a 했다. gente trabalhou, 우리가 com as 수고를 próprias 했다. mãos, 우리 de 손으로. noite e dia, labutando. 너희 아무에게도 누를 끼치지 아니하고 밤과 낮으로 일하면서 너에게 하나님의 복음을 전파했다. 우리가 누구에게도 무겁게 하지 않게 하기 위해서, Nós trabalhamos, 누를 끼치지 않기 위해서 emprego, 우리가 직장을 가졌고 복음을 전했다. versículo 1 Coríntios 9. 고린도전서 9장. Isso aqui nós lemos bastante quando estudamos 1 Coríntios. 우리가 고린도전서를 공부할 적에 이것을 많이 읽었습니다. 고린도전서 9장 Desde o versículo 1절서부터 11절까지 바울은 자기의 권리를 말합니다. 사도로서의 권리. direito de se casar, 결혼할 수 있고 de cobrar ofertas e todas essas 헌금을 하라고 말할 수 있고 12절에 다른 이들도 너에게 이런 권을 가졌거든 하물며 우리일까 보냐? 그러나 우리가 이 권을 쓰지 아니하고 범사에 참는 것은 그리스도의 복음에 아무 장애가 없게 하려 함이라. 바울은 스스로의 손으로 일을 했습니다. 고린도에 있을 적에 일을 했습니다. 그들에게 요구하지 않았습니다. 그들에게 그의 그 주님이 그러했습니다. 요한복음 13장에 그분은 겸손하셨고 sobre a sua não reivindicou a sua posição de dignidade, ele se humilhou. 그가 그의 존중함을 요구하지 않고 그는 겸손하게 되었고 제자들의 발을 씻었습니다. 이러한 겸손으로서 우리는 섬길 필요가 있는 것입니다. 그는 여기서 말합니다. 우리가 이러한 권리가 있지만 우리가 그렇게 안 한 것은 우리의 태도가 어땠죠? 너희 가운데 자기 자녀를 데살로니가로 다시 돌아왔어요. 예, 그 유순한 자 되어 유모가 자기 자녀를 기름같이 하였으니 엄마가 그 사랑을 갖고 자녀를 키우는 것처럼 애를 갖다 가슴에 안고 흔들면서 사랑으로서 키우는 이것이 바로 유순한 자 되어 유모가 자기를 기름과 같이 하였으니. 이제 내 아들에 대한 거 얘기를 하는 게 내 아들이 좋아할지 모르겠지만 이제 내 아들은 이미 아버지가 되었습니다. 그거는 변했습니다. 이제는 굉장히 유순합니다. 자기 아들과 이렇게 얘기하면서 아주 유순합니다. 우리가 이런 것처럼 우리가 형제들에게 대할 필요가 있습니다. 8절 우리가 이같이 너를 사모하여 하나님의 복음으로만 아니라 우리 목숨까지 너에게 주기를 즐거워하면 여기서 복음을만 전할 뿐만 아니라 우리의 목숨까지 우리 혼까지 혼생명까지 그 희생을 말하는 것입니다. 점으로 무릎 꿇고 희생하며 우리 목숨까지 너에게 주기를 즐거워하면 여기서 우리가 복음을 전하고 기적을 행하고 보십시오 우리가 얼마나 많은 기적을 행했는가 우리가 능력이 있는가 우리가 귀신을 쫓아내고 그런 거 하나도 말하지 않았습니다. 자기 삶을 간증하는 것입니다. 자기 삶의 어떠함을 말합니다. 이것이 바로 정상적인 크리스찬의 삶인 것입니다. 정상적인 교회 생활인 것입니다. 이것이 이 세 다리가 전진할 수 있는 믿음, 사랑, 소망인 것입니다. 그럴 적에 주님을 모실 수 있는 것입니다. 9절에 형제들아 우리의 수고와 애쓴 것을 너희가 기억하리니 너희 아무에게도 누를 끼치지 아니하려고 밤과 낮으로 일하면서 너희에게 하나님의 복음을 전파하니라. 누를 끼치지 아니하려고 그들은 일을 했습니다. 그들에게는 직장이 있었습니다. 하나님 그러면서 복음을 전한 것입니다. 바울은 여러 군데서 이러한 간증을 했습니다. 그가 형제들 사랑하기 때문에 형제들을 누를 주지 않기 위해서 그가 일했다는 데살로니가 후서 3장 8절
누구든지 양식을 값없이 먹지 않고 오직 수고하고 애써 주야로 일함은 낮과 저녁에 일을 언제 쉬었는지 모르겠습니다. 너희 아무에게도 누를 끼치지 아니하라 함이라. 낮과 밤. 여러 번 그렇게 낮과 밤이라고 얘기를 합니다. 사도행전 18장 3절. 고린도에서 그도 거기서도 일을 했습니다. 형제들이 공급하는 걸 기다리질 않았습니다. 빌립보에서 빌립보 교회가 공급했다면은 하나님께 감사를 했고 여기 18장 3절에 업이 같음으로 함께 거하여 일을 하니 그 업은 장막을 만드는 것입니다. 그 장막을 천막을 치는 고린도서 4장 12절. 또 수고하여 친히 손으로 일을 하며 그의 간증인 것입니다. 어떤 형제에게 누를 끼치지 않습니다. 두 구절. 고린도 후서 11장 9절. 또 내가 너에게 있어 또 내가 너에게 있어 용도가 부족하되 아무에게도 누를 끼치지 아니함은 마게도냐에서 온 형제들이 나의 부족한 것을 보충하였습니다. 내가 모든 일에 너희에게 폐를 끼치지 않기 위하여 스스로 조심하였거니와 또 조심하리라. 빌립보 교회가 헌금을 보냈습니다. 공급을 했습니다. 12장 14절 고린도서 12장 14절. 보라 이제 세 번째 너에게 가기를 예비하였으나 너에게 폐를 끼치지 아니하리라. 나의 구하는 것은 너의 재물이 아니요 나는 너희 돈 때문에 너에게 하는 것이 아니다. 나는 너희들을 원한다. 고린도인들아 오직 너희 어린아이가 부모를 위하여 재물을 저축하는 것이 아니요 이에 부모가 어린아이를 위하여 하느니라. 이것이 바울이 준 간증인 것입니다. 데살로니가 교회 안에서. 그렇기 때문에 좋은 인상을 줬습니다. 간증을 많이 말합니다. 5절에서 하나님이 나의 간증이라고 말합니다. 여기서 또 다시 한번 여기서 그 행함을 다시 말합니다. 10절 우리가 너희 믿는 자를 향하여 어떻게 거룩하고 옳고 흠 없이 행한 것에 대하여 우리가 증인이요 하나님이 그러십니다. 그의 그 경건한 삶, 거룩한 삶, 의로운 삶, 사람들을 향해서 의로웠습니다. 그리고 책망받을 것이 없는 거룩하고 옳고 흠없 10절 사단에게도 그 사단들에게 책망을 받지 않을 정도로 그렇게 거룩하고 옳고 흠이 없는 그가 어떻게 다시 반복해서 말합니다. 그의 행함을 말합니다. 5절 1장 5절에서부터 그것을 얘기를 했습니다. 우리의 행함 우리가 어떻게 우리가 어떠한 사람이었는가 너희 가운데 이번에 이제 아버지가 11절 사람에게 아비가 자기 자녀에게 하듯 7절에서 그는 말합니다. 유모를 엄마를 말합니다. 그 유순하게 애를 키우는 엄마. 11절에서는 그가 아비라고 얘기를 합니다. 아비가 자기 자녀에게 하듯 엄마가 하는 것은 음식을 주고 그 애정으로서 사랑을 표현합니다. 아비는 권면합니다. 위로합니다. 경계합니다. 교회는 엄마가 있고 아버지가 있습니다. 나는 모든 형제들에게 우리가 엄마를 말할 적에는 자매들만 말하는 것이 아닙니다. 형제들도 엄마가 될 필요가 있습니다. 저 형제는 나에게 엄마다. 저 형제는 엄마다.
그렇습니다. 우리 모든 형제자매들이 엄마가 될 필요가 있고 또한 아비가 될 필요가 있습니다. 엄마는 음식을 공급하고 참으로 사랑으로 대하고 아비는 권면하고 위로하고 경고하는 데살로니가전서 4장 1절. 정말로 형제들아 우리가 주 예수 안에서 너에게 구하고 권면하노니 너희가 마땅히 어떻게 행하며 하나님께서 기뻐하게 할 것을 우리에게 받았으니 곧 너희 행하는 바라 더욱 많이 힘쓰라. 여기서 권면하며 5장 14절 또 형제들아 너희를 권면하노니 규모 없는 자들에게 권계하며 참으로 교회는 아비가 필요합니다. 가르치고 권면하고 규모 없는 자들을 권계하며 페리파테오 그건 어떤 행함을 말하는 것입니다. 이러한 삶은 어떤 행함인데 매일매일의 삶을 말하는 것입니다. 매일매일의 삶, 개인적인 삶, 하나님 보시기에 합한 그러한 삶. 이제 마지막으로 이번 특별 집회 주제입니다. 이는 너희를 부르사 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합당히 하게 합니다. 바울이 부르는 것은 우리로 하여금 하나님, 우리를 부르시는 하나님. 결론을 말하겠는데 이 메시지의 결론은 우리에게는 행함이 있습니다. 우리가 여기 있는 것은 누구를 기쁘게 하는 것이 아니라 뭐 쉽고 그런 것은 아닙니다. 이것은 우리에게 하나의 도전입니다. 이러한 행함은 마태복음 7장 13절 14절 좁은 문으로 들어가라. 쉬운 길이 아닙니다. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 거기에 많은 군중들이 들어갑니다. 큰 길로, 큰 문으로. 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 이가 적음이니라. 이러한 길을 우리가 갈 필요가 있습니다. 이것이 하나님이 우리를 부르신 그러한 길인 것입니다. 바울은 이러한 길이 무엇인가 하는 것을 보여줍니다. 합당한 길이 어떠한 길인지, 하나님 보시기에 합당한 길, 그가 준 간증, 그가 행한 그러한 것들. 시편 23편 3절 의의 길, 좁은 길, 하나님의 뜻에 합한 그러한 길인 것입니다. 바로 우리를 부르시는 하나님. 어저께 우리는 봤습니다. 하나님의 선택함. 하나님이 우리를 선택했습니다. 우리를 골랐습니다. 어제 우리는 교통했습니다. 모두를 격려했습니다. 우리가 알아야 되는 것은 우리가 선택받았다는 것입니다. 우리가 이 말씀을 듣는다는 자체가 이미 하나님이 우리를 선택했다는 것입니다. 그분이 먼저 우리를 고르시고 그리고 부르십니다. 데살로니가전서 5장 24절 너희를 부르시는 이는 미쁘시니 그가 또한 이루시리라. 반복합시다. 너희를 부르시는 이는 미쁘시니 신실하니 그가 또한 이루시리라. 그분이 우리를 불렀습니다. 그렇다면 그분은 이루실 것입니다. 할렐루야. 당신을 하나님이 불렀습니다. 그러게 끝까지 데려가실 것입니다. 우리가 인내만 하면 됩니다. 데살로니가후서 2장 14절 이를 위하여 우리 복음 너희를 부르사
Então esta palavra de hoje à noite é evangelho. 오늘 저녁의 A 말씀은 palavra de ontem à 복음입니다. noite é evangelho. 어저께도 Amanhã de 복음인 manhã, 것입니다. o irmão Pedro Dong 베드로 vai 형제 pregar 또한 evangelho para vocês. 또한 우리에게 E 복음을 amanhã à 전할 noite, o irmão 것입니다. Pedro Dong vai 내일 pregar evangelho para 저녁에도 vocês. 베드로 형제가 우리에게 복음을 전할 Na 것입니다. segunda e terça noite, o 월요일 irmão 날 Pedro Dong vai pregar 안드레 evangelho 형제가 para vocês. 복음을 우리에게 전할 것입니다. Na quarta e quinta de noite, o irmão 수요일 날 목요일 날 미겔 Na 형제가 quarta e quinta noite, o irmão Miguel Mar vai pregar o evangelho para 우리에게 vocês. 복음을 전할 E esse 것입니다. evangelho é o quê? 이 복음이 무엇이죠? Nós somos chamados mediante o evangelho. Cada 우리가 이 pregação de 복음으로 evangelho 너희를 é um 부르사 chamamento. Você se sentiu chamado? 복음마다 우리를 부르십니다. 오늘 하나님이 우리를 부르시는 걸 들었습니까? Glória de nosso 주 예수 그리스도의 영광을 얻게 하려 é 하십니다. para a glória. 부르심은 영광을 위한 것입니다. Deus que vos chama para 하나님이 o seu reino e 그분의 glória. 왕국과 영광을 위해서 우리를 부르셨습니다. 1 Pedro 5:10. 베드로전서 5장 10절. Ora o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou para onde? A sua eterna glória. 모든 은혜 하나님 그 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 Fácil. 그러나 이것은 쉬운 것은 아닙니다. Através do sofrimento. 고난을 거칩니다. 잠깐 고난을 Depois de 받은 ter sofrido por um pouquinho. 잠깐 고난을 받은 Ele 너희를 mesmo vos há de 친히 aperfeiçoar, 온전케 하시고 굳게 하시고 강하게 하시며 터를 경고케 하시리라. vocês estão achando que sofremos há muito tempo. 아, 내가 오랫동안 고난을 당하고 있다. 그렇게 생각할지 모릅니다. 그러나 왕국을 비교할 적에 아무것도 아닙니다. 잠깐입니다. 경고히 지키시기 바랍니다. 우리가 형제들로서 기도를 하고 있습니다. 서로 기도합시다. Chama para o seu reino. 왕국을 위해서 부르셨습니다. Em Mateus 3:2 o Senhor falou: 마태복음 arrependei-vos. 회개하라 천국이 가까웠느니라. Isso o 마태복음 Senhor proclamou 3장에서 na primeira 말씀하셨습니다. vinda. Agora, as portas 첫 번째 do 오심을 céu 말했습니다. Eu 두 번째 estou 오실 no 적에도 chamamento, não sei se 이제 vocês estão ouvindo. Jesus está dizendo de novo: 주님은 말씀하십니다. 회개하라. está próximo o reino do céu. 하나님의 왕국이 가까웠느니라. 그분은 말씀합니다. 회개한다는 것은 우는 눈물 흘리는 것뿐만 아니라 우리 생각이 바뀌는 것입니다. 우리의 태도를 바꾸는 것입니다. 우리의 그 태도를 바꾸고 내 생각하는 방법. Eu agora sou um soldado 나는 이제 do exército 군인이다. do Senhor. 하나님의 Atos 군사다. 14:22. 사도행전 14:22. 14장 Aí 22절. pergunta, quem quer o reino? Todo mundo, eu. Quem quer 왕국을 sofrer? Eu não estou dizendo que nós 고난을- vamos orar para sofrer. Oh, Senhor, irmão Eza pregou, manda mais sofrimentos para mim. Não ore assim, pelo amor de Deus. 환란을 더 달라고 기도할 필요는 Os 없습니다. sofrimentos que vêm 오늘 환란은 espontaneamente são, às vezes, difíceis de suportar. 우리가 그것을 견디기가 쉽지가 않습니다. 우리에게는 인내가 필요합니다. Versículo 22 fala, de Atos 14, 사도행전 14장 22절 제 아들의 마음을 굳게 하여 그 믿음을 permanecer 거하라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 tripé, firmes na fé, 믿음에 거하라. mostrando 굳게 하라. 마음을 굳게 하여 믿음에 거하라. muitas tribulações. 하나님 나라에 들어가면 많은 환란을 겪어야 할 것이라. 많은 환란. Atual é necessário. 이것이 필요하다는 É 말입니다. necessário 이것이 필요합니다. que passemos 많은 환란이 por 필요합니다. tribulações para entrar no reino de Deus. 하나님의 나라에 들어가려면 Então não peça para Deus dar tribulações para você. 환란 달라고 기도하지 마십시오. Não fuja das tribulações. 그러나 또 그렇지만 Só 도망가지 peça ao 마십시오. Senhor que 오로지 eu possa ganhar mais dele nas minhas tribulações. 그 환란 가운데 우리가 더욱더 얻기를 원합니다. 우리가 헛되이 환란을 받기를 원치 않습니다. Eu quero sair 무엇인가 배우기 원합니다. mais maduro 우리가 환란에서 나갈 적에 더 무르익고 desse nível de tribulação. 그런 이 환란 가운데서 우리가 업그레이드 하기 원합니다. 베드로후서 1장 1절. 1:11. 1장 11절. Pois desta maneira 이같이 하면 que vos será 우리 주 곧 amplamente 구주 예수 그리스도의 a entrada 영원한 나라에 들어감을 no nosso Senhor. 넉넉히 너에게 주시리라. Eu gosto dessa palavra. 나는 Amplamente. 넉넉히 너에게 주시리라. Se a média para passar de ano 중간 정도라면은 5. 5점입니다. 5,05. Você não 5.01. passou com ampla margem. Se 그것은 넉넉히 들어간 것이 아닙니다. 겨우 들어간 것입니다. Agora, se a 그러나 média para passar é 5, você 5점이면 não 들어갈 수 있는데 9,5. 9점으로 받았다면은 Amplamente. 넉넉히 Margem 들어간 것입니다. ampla. Eu não quero entrar de fininho, 나는 그렇게 그냥 아슬아슬하게 들어가기를 원치 않습니다. entrar no reino com uma 나는 ampla margem. 넉넉히 들어가기 원합니다. Desta 주님은 maneira, 너희가 será 이같이 하면 amplamente suprido 이같이 하면 no reino eterno de Deus. 우리 주 예수 그리스도의 나라의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 너에게 주시리라. 우리는
넉넉히 들어가기를 원합니다. Glória para o seu reino e glória. 그분의 나라와 영광. Quem quer entrar na glória? Eu. 로마서 8장 영광에 들어가기를 원한다면은 나 들어가기 원한다. 영광에 들어가기 원한다. 그렇게 말하지만은 로마서 8장 17절 자녀이면 또한 후사. 곧 하나님의 후사요. 우리는 하나님은 자녀뿐만 아니라 후사가 되기를 원합니다. 테키논 어린아이뿐만 아니라 이제 후사, 무르익은 후사, 이어받는 그러한 장성할 뿐만 아니라 이어받는 하나님 후사요. 그리스도와 함께 후사니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위해서는 고난도 함께 받아야 할 것입니다. 오늘 우리가 받는 고난, 우리로 하여금 영어롭게 되기 위함인 것입니다. 영광을 받기 위한 것입니다. 하나님 안으로 들어가기 위해서, 하나님 안으로 연결되기 위해서 이런 고난 가운데 우리가 배우기를 원합니다. 오늘날 주에게 주는 고난은 교회 때문에 받는 것입니다. 그의 몸 때문에. 생각컨대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다. 그러게 사랑하는 형제들이요, 많은 이들이 고난을 당하고 있습니다. 참으로 견디기가 쉽지가 않습니다. 나는 한 가지를 소망을 앞을 쳐다보십시오. 영광을 보십시오. 우리가 앞으로 받을 이 영광, 그럴 적에 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다. 고린도후서 4장 17절 우리의 잠시 받는 환난에 격앙한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중요한 것으로 우리에게 이르함이라. 끝으로 이 우리의 행함은 하나님 보시기에 합한 삶, 우리를 부르시는 하나님, 영광과 나라로 부르시는 하나님, 우리가 이러한 행함을 가운데 우리가 인내를 갖고 끝까지 가기를 원합니다. 인내인 것입니다. 믿음, 사랑, 그리고 인내입니다. 우리가 인내게끔 하게끔 하는 것은 소망인 것입니다. 마지막까지 인내하는 자는 구원을 받으리라. 끝까지 견디는 자는 구원을 받으리라. 주님을 찬양합니다. 나는 여기서 끝을 냅니다. 두 번째 메시지가 끝이 났습니다. 앞으로 더 많은 말씀이 있을 것입니다. 여기서 우리가 순서로 성경을 푸는 것이 아니라 또 우리가 한 면들을 다 얘기하는 것도 아니고 우리는 형제들에게 참으로 중요한 다이아몬드를 우리가 보이는 것입니다. 계속해서 기도하시기 바랍니다. 내일 아침에 찬양이 있고 10시에 베드로 형제가 말씀을 전할 것입니다. 또 저녁에는 같은 시간에 기도로 마치기 원합니다. 주님 감사합니다. 이 저녁에 주님은 우리에게 보이셨습니다. 우리가 어떻게 행해야 되는가? 매일매일 정상적인 삶, 크리스찬 삶, 당신이 원하는 거룩한 삶, 우리가 또 교회 생활을 어떻게 해야 되는지, 주 예수여, 우리는 바울을 본받는 자 되기 원합니다. 그가 또한 주님을 본받았습니다. 오늘 저녁에 주님 앞에 있고 당신 앞에 있고 우리가 말하기 원하는 것은 우리가 당신의 뜻에 우리가 돌이키기 원합니다. 당신 마음 안에 있는 복음, 여기에 많은 싸움이 있습니다. 그러나 우리가 형제들과 함께 있어서 끝까지 견고히 인내하기 원합니다. 우리가 같은 한 영을 갖고 한 언어를 갖고 주님이 우리를 인정하시기 바랍니다. 우리 마음을 참으로 패스하시기 바랍니다. 우리 안에 당신을 기쁘게 안 하는 것을 치우시고 주님이 우리를 인정했다고 도장을 찍을 수 있는 자들이 되기 원합니다. 주님이 우리를 인정하심으로 말미암아 우리에게 이러한 복음을 맡길 수 있는 자들이 되기 원합니다. 주여 우리 마음을 깨끗하게 하시고 주님 우리가 장님이 되기를 원치 않습니다. 우리가 욕심 때문에 돈 때문에 영광 때문에 사람들이 주는 위치 때문에 우리가 이것을 원하지 않습니다. 우리가 순수한 마음을 갖기 원합니다. 그리고 또 우리를 가르치시기 바랍니다. 형제를 돌보고 엄마처럼 돌보고 유순하게 사랑으로 돌보고 또 아버지처럼 권고하고 권면하고 교정하는 주님 감사합니다. 그리고
우리로 하여금 이 거룩한 삶, 경건한 삶, 주님 앞에 흠잡을 것이 없는 그런 자가 되기 원합니다. 주님 감사합니다. 그리고 주님, 당신 보시기에 합한 행함 가운데 살기 원합니다. 오늘 당신은 우리를 부르셨습니다. 당신의 영광과 나라를 위해서 불렀습니다. 우리는 이러한 부르심에 응하기 원합니다. 이 길은 좁고 협착하지만은 우리는 아멘하며 이 좁은 길을 가기를 원합니다. 끝까지 이 길을 가기 원합니다. 우리는 당신의 왕국에 넉넉히 들어가기 원합니다. 모든 형제를 축복하시고 이번 특별집회를 축복하시고 우리 모두를 공급하시기 바랍니다. 모든 가족을 축복하시고 우리 건강을 지켜주시고 주님 우리 모두를 축복하시기 바랍니다. 우리가 주님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 사랑하는 형제들이요, 이제 지역적으로 두 번째, 세 번째 지역이 신원하는 시간입니다. 아멘.